हेलो एवरीवन। आजिर यही भिडियो प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही द्वारा रचित पुष्पपुर रे वर्षा बरणर द्वितीय भाग पढ़ा। पूर्वर तो प्रथम भाग पढ़ी देइतिले एवं आमे प्रथम भाग रे कौन जानिथिले ना किपरि पुष्पपुर रे रहिकि मध्य प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही निजर जन्मभूमि उत्कल भूमि को वर्षा को बा बारीबाह को स्वागत करिसंती एवं किपरि स्वागत करिसंती दिन अश्रु अघ्ୟରେ मानस कमल अर्पण करिकि कातरे कहिसंती कि कौन पुष्पपुर रे स्वकर्म सारिकी उत्कल आभिमुखे गति करिबु एवं काले बारीबाह उत्कल भूमि को चिन्हि पारिब नाही। सेथिपई उत्कल भूमि को चिन्हैबा पई उत्कल भूमि को वर्णना करिके कौन कहिसंती गोटे दिगरे पुग पूर्णांग ताल तमाल तांबूल एवं नारिकेल गछ समुद्र सीमा को समुद्रर बेला को घेरी होइकी रहिछि एवं अन्य दिगरे तुंग शिखरी मान एकाठी होइछि। ता सहित कौन निघंच जंगल मध्यरे निघंच जंगलर असरंती श्याम शोभा अपूर्व सुंदर देखा जाउछि एवं ताहा सहित कहिसंती कि सेही मोर जन्मभूमि जे कि कोटि कोटि वीरों को जन्म देइथिला जे कि कोटि कोटि कीर्तिर मुकुट पिंधिथिला एवं जहार शरीर देकी अनेक नदी मान बोही जाइछंती जे कि अनेक गुड़िए खनिज पदार्थ लुचेई रखिछि जे कि सुजला सुफला शस्य श्यामला सहित हेले भी कौन आज पतिता एवं लांछना सहुछि ता सहित कौन खंड विखंडित हो जाइछि। ताले एपरि कौन प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही निजर जन्मभूमि उत्कल भूमि को वर्णना करथिले एवं बारीबाह को स्वागत करथिले। तो आज ता परठारु पढ़िबा। चलंतु अधिक डेरी न करिके आजिर भिडियोटी आरंभ करदबा। जलद दरिद्र ठारे ही बदान्यतार महत्व बढ़ी उठे। कौन कहउछंती जलद दरिद्र पाखरे ही बदान्यता अर्थ होउछि दान। दरिद्र पाखरे ही दरिद्र को दान करिबा द्वारा महत्व तार मूल्य बढ़ी उठे अधिक हो जाए। कहउछंती कि जलद दरिद्र मानकु दान करिबा द्वारा ताहार मूल्य अधिक हो जाए। एणु दरिद्र वनवासी मानकु निराश न करी तोर बदान्यता सेमानक ठारु ही आरंभ करिबु। केवल सेथिपाई दरिद्र वनवासी मानकु निराश करिबुनी हताश करिबुनी किंबा उदास करिबुनी। तोर बदान्यता तोर दानर कार्यक्रम सेठारु ही आरंभ करिबु। टंकिल अनुर्वर उच्चबच भूमि रे नरनारींकर स्वेदेशिक्त शस्य क्षेत्रर शालीधान्य आज आकाश को चाहि झाउलुथिब। पुणी कहउछंती कि टंकिल टंकिल अर्थ होछि पथुरिया अनुर्वर जहा उर्वर नुहे उच्चबच उच्च नीच भूमि रे पथुरिया अनुर्वर उच्चबच भूमि रे नरनारींकर स्वेदेशिक्त झाड़बुहा परिश्रम द्वारा जो शस्य क्षेत्र रे शालीधान्य लगे थिबे से शालीधान्य अर्थ होछि धान गछ। झाड़बुहा परिश्रम द्वारा शस्य क्षेत्रर शालीधान्य धान गछ गुड़िक आज झाउलिकी आकाश को चाहि रही जाइथिबो। रोगशଯ୍ୟା सहित पुत्र कन्या को देखी पितामाता मन जेपरी आतंकरे थरी उठे शाली क्षेत्र देखी वनवासी मानक मन आज सेहीपरि थरी उठुथिबो। रोगशଯ୍ୟା सहित रोगग्रस्त बा रोगरे पीड़ित पुत्र कन्या को पुओ झियों को देखिकी माता पिता मन जेपरी आतंकरे थरी उठे किंबा भୟରେ थरी उठे सेही परिका शाली क्षेत्र को देखिकी आज वनवासी मन मध्य कण आतंकरे थरी उठुथिबो। निघंच वन मध्यरे एमानक बासभूमि मध्य तू सहजरे खोजी पाइबु नाही। ए घंच जंगल मध्यरे एमाने केउठारे रहुछंती ताहा तू खोजिकी पाइबु नाही। तू एते सहजरे ताहा खोजिले भी पाइबु नाही। तो तापर देखंतु गोपालर गलघंटी बा गोपालर बेणुस्वन शुणी किंबा कुटिलरू उद्गत कुंडलीभूत धूम देखी ग्रामसीमा जानी पारिबु। गोपालर गलघंटी गो अर्थ होछि गाई पल अर्थ होछि दल गलघंटी होछि कौन गाई माने गलारे पिंधिथिबा घंटी ताले कौन गाई पलर गलघंटीर शब्द किंबा गोपालर बेणुस्वन गोपाल अर्थ होछि गौड़ गौड़र बेणुस्वन बंशीस्वर शुणिकी किंबा कुटिलरू उद्गत कुंडलीभूत धूम देखिकी कुटिल अर्थ होछि कुड़िया उद्गत अर्थ होछि बाहरुथिबा कुंडलीभूत होछि गोलाकार आकृति ताले कौन कुटिलरू बाहरुथिबा गोलाकार भाबरे धूम देखिकी तू कौन ग्रामसीमा जानी पारिबु। ताले निजे कहले कि तू ग्रामसीमा जानी पारिबु नाही एवं सेथिपाई कहउछंती कि तू किपरि जानिबु। गोपालर गलघंटी
ବା ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱନ ଶୁଣି କିମ୍ବା କୁଟିଳରୁ ଉଦ୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ ଦେଖିକି ତୁ ଗ୍ରାମସୀମା ଜାଣିପାରିବୁ। ଅଥବା ଯଦି ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କର ପ୍ରବାହଟିଏ ତୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଣଓସାରିଆ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିବା ନରନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବାହଟିଏ ତୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ। ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବାହଟିଏ ତୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ। ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱରର ଅନାକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଏମାନେ ନିର୍ଝରି ପରି ଗତି କରି ଚାଲିଥିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ନବଯୁବକ ଯୌବନପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱରର ଅନାକୃତିରେ ଅର୍ଥ ଅନୁକରଣ କରି, ବଂଶୀସ୍ୱରକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଲଳନା କଣ୍ଠ ନାରୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରୁଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଐକତାନିକ ହେଉଛି ଏକାତାଳରେ ନାରୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଏକାତାଳରେ ବାହାରୁଥିବା ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ସୁନ୍ଦର ବା ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ବା କମ୍ପାଇ ଏମାନେ ନିର୍ଝରି ପରି ଗତି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନବଘନ, ତୁ ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ନାରୀମାନେ କୁଜି ହଂସୀଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି କି ନବଘନ, ତୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଏହି ନାରୀମାନେ, ଏହି ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀର ନାରୀମାନେ କୁଜି ହଂସୀଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମଦାଳସ ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୁସୁମ କୋମଳ ପଦରେ ଅଳକ୍ତକ ବୋଳନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜବାଧରରେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଳସୁଆ ପରି ମାତଙ୍ଗିନୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହସ୍ତିନୀ, ଅଳସୁଆ ହୋଇ ହସ୍ତିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୁସୁମ କୋମଳ ପାଦରେ ନିଜର ଫୁଲ ପରି କୋମଳ ପାଦରେ ଅଳତା ବୋଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଳତା ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜବାଧରରେ ନିଜର ନାଲି ଓଠରେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ରଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ସୁବଳିତ ତନୁଲତାରେ ବନପୁଷ୍ପଭରା ଗଭାର ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ଏମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର କର୍କଶ ଓ ଉରଗ କୁଟିଳ ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖର କରି ନିର୍ଝରଣୀ ପରି ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ସୁବଳିତ ଶରୀରର ସୁନ୍ଦରତା ସହିତ ବନପୁଷ୍ପଭରା ବନରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲର ଗଭା ଶୋଭା ଧାରଣ କରିକି ଏମାନେ କ'ଣ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର କର୍କଶ ଉରଗ କୁଟିଳ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଣଓସାରିଆ, ବନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଥୁରିଆ, କର୍କଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତ ଏବଂ ଉରଗ କୁଟିଳ ସାପ ପରି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା। ଅଣଓସାରିଆ, ପଥୁରିଆ, ଶକ୍ତ ଓ ସାପ ପରି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ହସ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ନିର୍ଝରଣୀ ପରି ଗତି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରିବାହ, ଏ ସମସ୍ତେ ତୋର ବାନ୍ଧବୀ, ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ଭୀତ ହୋଇ ଏମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇ ପୁରୁଷ ପାଶକୁ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟରେ ବନସ୍ପତି ପରି ରହି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ରୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ବାରିବାହ, ଏ ସମସ୍ତେ ତୋର ବାନ୍ଧବୀ, ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ। ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବା ସଙ୍କଟମୟ। ତୋର ସଙ୍କଟମୟ ଗର୍ଜନରେ ଭୀତ ହୋଇ ଭୟ କରି ଏମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁଣ୍ଢାଇବା ପାଇଁ, ପୁରୁଷ ପାଶକୁ ଅର୍ଥ ପାଖକୁ, ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ବା ସଙ୍କଟମୟ ଗର୍ଜନକୁ ଭୀତ ହୋଇ ବା ଭୟ କରି ଏମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନବରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ପରି, ବନସ୍ପତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ, ଏକ ବୃକ୍ଷ ପରି ରହି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ରୁହନ୍ତି, ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁ ଅତି ପରିଚିତ ପରି ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ, ନଚେତ ତୋତେ ଅପରିଚିତ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ଏମାନେ ବନଭୂମିକୁ କମ୍ପାଇ ଦେବେ। ଏବଂ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଣୁ ତୁ ଅତି ପରିଚିତ ପରି ଯିବୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ? ପରିଚିତ ପରି ଯିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିବେ ତୁ ଅପରିଚିତ ପରି ଆସିଛୁ, ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ତୋତେ ଉପହାସ କରିକି ବନଭୂମିକୁ କମ୍ପାଇ ଦେବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳଦ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଏହି ବନବାସୀମାନେ ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ଜଳଦ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଏହି ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନେ
ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହାର ଦୟା। ଅନୁଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୟା। ଦୟା ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଏ କିମ୍ବା ଉଦାରତା ଦେଖାଏ, ଏମାନେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୋଦାର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିର୍ମଳ ମନ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ସ୍ୱେଦାର୍ଜିତ କନା ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ଉଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପେଟ, ପେଟ ପୋଷଣ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ମନ, ଯେଉଁ ମନରେ କ'ଣ ଛନ୍ଦ କପଟ ନଥାଏ। ଏସବୁ କ'ଣ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ। ଏହା କ'ଣ ମାନବ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ନାହିଁ କି? ପରମ କାମ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୋଦାର୍ଜିତ ଧନରେ, ନିଜର ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନରେ ପେଟ ପୋଷିବା, ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ମନ, ଏସବୁ କ'ଣ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଜଗତରୁ କେବେ ତସ୍କରତା ଲୋପ ପାଏ, ତେବେ ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କ ପାଶକୁ ଦିନ ଆସିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସମାଜରୁ କେବେ ତସ୍କରତା ଲୋପ ପାଏ, ତସ୍କରତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚୋରି। ଯଦି ସମାଜରୁ କେବେ ଚୋରି ଲୋପ ପାଏ, ତେବେ ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିନ ଆସିବ। ଏଣୁ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବାରିପାତରେ ବନଭୂମିକି ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବୁ। ଏବଂ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ତେଣୁ ତୁ ଏଇ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରିକି, ହତାଶ ନ କରିକି, ଉଦାସ ନ କରିକି ଅବିରତ ବାରିପାତରେ ଅନବରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ବନଭୂମିକି ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବୁ। ତୋର କୃପାରେ ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ। ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଦରୀରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବଶ୍ୟତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ଭଞ୍ଜ ନୃପପାଳିତ କରାପିର କେକାରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବନ୍ୟଯୁଧିର ପରିମଳରେ ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହେବ। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଓ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜର ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ତୋର କୃପାରେ, ତୋର ଦୟାରେ ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ। ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଯିବ, ଯାହାକି ସବୁଜମୟ ହୋଇଯିବ। ନିର୍ଝରିଣୀ ଝରଣା, ଗିରିଦରୀ ପାହାଡ଼ର ଉପରରୁ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବଶ୍ୟତରୀ, ବଶ୍ୟତରୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଛୁରୀ, ଖେଳୁଥିବା ବାଛୁରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଝରଣା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖେଳୁଥିବା ବାଛୁରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ଭଞ୍ଜ ନୃପପାଳିତ କରାପିର କେକାରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭଞ୍ଜ ନୃପପାଳିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କ'ଣ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତାହେଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେଉଁଠା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ନିଜର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଙ୍ଗିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କି ଭଞ୍ଜ ନୃପପାଳିତ କରାପିର କେକାରେ। ଭଞ୍ଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ନୃପ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ପାଳିଥିବା। କଳାପିର, କଳାପିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୟୂର, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ପାଳିଥିବା ମୟୂରର କେକାରେ, କେକାରେ ହେଉଛି ରାବରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବନଭୂମି ପୂରି ଉଠିବ। ବନ୍ୟଯୁଧିର ପରିମାଳାରେ ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହେବ। ବନ୍ୟଯୁଧି କ'ଣ? ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମୂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହେବ। ବନଭୂମି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବ। ଆମୋଦିତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦିତ। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ। କଦମ୍ବ ଗଛର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଯିବ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜର ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖିକି, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ନିଜର ତରୁଣ ତନୁକୁ, ନିଜର ନବଯୌବନ ଦେଖିକି ନବତରୁଣୀ ପରି, ଏକ ନୂତନ ବିବାହିତ ନାରୀ ପରିକା ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଲାଜରେ ଲାଲ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତୋର ଅନୁଗ୍ରହର ଏତେ ବିଭବ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ? ବିଭବ କ'ଣ? ବିଭବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ବା ସମୃଦ୍ଧି ବା ବିକାଶ। ତୋର ଅନୁଗ୍ରହରେ, ତୋର ଦୟାରେ ଏତେ ବିଭବ, ଏତେ ବିକାଶ ବା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ସମୃଦ୍ଧି ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ? ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ? ଜଳଧର ଦୟାରେ କ'ଣ ହେବ? ଜଳଧର ଦୟାରେ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କର ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ର ନବନୀଳିମା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଝରଣାଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଏକ ବାଛୁରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ, ଏକ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବାଛୁରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ଏବଂ ଭଞ୍ଜ ନୃପପାଳିତ
କରାପିର କେକାରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବନ୍ୟଯୁଧିର ପରିମଳରେ ବନଭୂମି ଆମନ୍ଦିତ ହେବ। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଓ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜର ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖିକି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ପରଠାରୁ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ।